हेलो पे केमी अच्छा कि समस्त पे बहुत ही भल थे सो मैंने सेमती भल था तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में प्लस थ्री सिक्स सेमिस्टर ऑडियंस पे गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पे जो तुम कोर पेपर केटे कोर पेपर तुम 14 लास्ट यूनिट कौन अच्छे ओडिया भाषा कंप्यूटर कौन तो पे प्रायतः ऑडियंस पे सबुठ अधिक दुर्बलता देखा जाए ओडिया भाषा कंप्यूटरीकरण यूनिट 4 कहीं जो ऑडियंस पिला माने तो जो पिला कंप्यूटर क्लास करना तो कंप्यूटर विषय माने किसी अनेक सारा पिला नॉलेज न था तेणुक एटा सब जहाँ भी किसी तुम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कीबोर्ड इत्यादि बहुत कड़ा कड़ा लगे मॉनिटर है तो तेणुक बहुत कड़ा लगे से बुझीपारती कमेंट लिखते जे बुझी होनी एटा बहुत कड़ा तो पे कड़ा किसी नुहे बस जो तुम कंप्यूटर विषय जो नॉलेज गुड़िक अच्छी सेगा टी तुम लास्ट यूनिट अच्छी है कड़ा किसी भी नुहे खाली तुम जो तुमने इंग्लीश पढ़ुल से ओडिया जान है तो चलो मैं आरंभ करते कंप्यूटर परिभाषा और स्वरूप विषय है देखो आज विश्व सूचना समृद्धि विषय निहाती भाव में विभिन्न सूचना मिलते क्या द्वारा से कंप्यूटर द्वारा तेणु आज प्रत्येक व्यक्ति को कंप्यूटर संपर्क में ज्ञान आहरण करने अपरिहार्य हो जाए कौन आज है तो आज जुगे कंप्यूटर विषय प्रायतः ज्ञान समस्त रहा जरूरी नचेत बहुत हरियान तेणुक बर्तमान कंप्यूटर जुग चलती कंप्यूटर द्वारा सब कम हो जाए 3 दिन कम गोटे दिन हो पारे केमी से कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर एक विकसित कौन इलेक्ट्रोनिक डिवाइस जहाँकि आमर दैनंदिन व्यवहृत डाटा को ग्रहण कर तार नियंत्रित निर्देशनामा बड़े प्रोसेसिंग और संसाधित करते और आमको आवश्यक मुताबक फलाफल प्रदान करते पे कंप्यूटर कार्य कौन सॉरी पे ये देख कंप्यूटर कार्य कौन ना सी करता ना जहाँकि दैनंदिन आम सब मैंने डेली लाइफ जहाँ कि सब डाटा गुड़ी से कलेक्ट करते रखी थाए आम जो धर आम माइंड तो सब कथा मन रही पार रही कि कंप्यूटर द्वारा कौन सुरक्षित भाव में रखा जाए पार किसी पे कहे सार लेखिक रखिपार अरे लेखा गुड़िक एत दिन जाए रही कि कंप्यूटर रे तो मैंने वर्ष वर्ष धरी जुग जुग धरी था रही जदि कंप्यूटर जे पर्यंत थी से पर्यंत से तथ्य गुड़िक थी है विभिन्न प्रकार प्रोसेसिंग से कंप्यूटर बल ही निजर आवश्यक मुताबक मैंने जन पाखर आउ जन पठा जाई पार से डाटा गुड़ाक है तो यही विषय को पढ़ी सारे आम कंप्यूटर संपर्क में एक सामग्रिक कौन अवधारणा और यार विभिन्न यंत्रांश किपरि परस्पर सहित समन्वित हो कार्य करती से संपर्क में जापर जो आम कंप्यूटर जिते सब पार्ट गुड़िक अच्छी मॉनिटर कि कीबोर्ड हो सीपीयू हो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सहित माउस मैंने प्रत्येक काम कौन है तो से विषय में आम जानवा पारिबा है जो पे कंप्यूटर क्लास कर एत कष्ट लगे जो पे करना तो जो शब्द गुड़िक से नुआ नुआ लगे पारे तो तथा किसी नहीं तुम आराम से बुझीपार है कंप्यूटर को उद्भावन कर आवश्यकता और यार विकास द्वारा एवं समय अग्रगति में कंप्यूटर उभय रूप और कार्य दक्षतार किपरि परिवर्तन घटी तो पे आगर जो कंप्यूटर गुड़िक थी प्राय तुमने देखी केमती एमती टीवी टाइप रहा तुम जमी आगु डबा टाइप टीवी गुड़िक अच्छी से टाइप कौन आगुरी कंप्यूटर थी बर्तमान कंप्यूटर चेंज हो मॉनिटर गुड़ाक एलसीडी टाइप ना पतला हो तो अनेक सारा तार चेंजेस देखा देला परिवर्तन घटी से संपर्क में आम अवगत होगा पूर्व प्रथम आसतु आम जाने कंप्यूटर कौन कहीं किपरि कार्य करे से विषय टी जाना देखो संप्रति विश्व मानव सूचना और अपरिहार्य हो पड़ी निहती भाव में आम विश्व में सूचना मिल पारे दिन में साइक्लोन आसो है कई दिन में बन्या आसो तो किपर मिलूँ केमी से सब गुड़े से कंप्यूटर द्वारा सब मिलूँ तो यह विश्व मानव निष्पत्ति निर्धारण क्षेत्र में एक प्रमुख तथा गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कर तुमने जो एग्जांपल देली तुमने निहती भाव में बुझीपार है तो तापर देखिए पे सॉरी तुम रोटेट हो फोन है से तो देखो संप्रति सूचना हो पारे देखो यह विश्व मानव निष्पत्ति निर्धारण क्षेत्र एक प्रमुख तथा गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कर जहाँ भी तुम देखुच वाणिज्य क्षेत्र हो अथवा विज्ञान क्षेत्र हो समाज हो कि धर्मनीति हो प्रति क्षेत्र में सूचना आज प्रमुख शब्द भाव में विवेचित होती तो तुमने लक्ष्य करुव वाणिज्य क्षेत्र बिजनेस क्षेत्र में कि साइंस क्षेत्र में है समाज हो कि धर्मनीति हो प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर आवश्यकता रही मानव एवं तार विचक्षण बुद्धि को व्यवहार कर मौलिक सूचना को निजर आवश्यकता अनुसार यथायथ भाव में संपूर्ण उपयोग करने कंप्यूटर विकास कर चली सब डाटा गुड़िक कलेक्ट जो है कलेक्ट केमती हो कंप्यूटर द्वारा एवं तो कंप्यूटर कौन हिसाब किताब को खूब कम समय मध्य सठिक भाव में संपादना कर इलेक्ट्रोनिक सिस्टम परिचालन आरंभ कर सब बैंक रे हो कि एटीएम डेबिट और क्रेडिट कार्ड माध्यम आर्थिक देननेर गवेषणा शिक्षा स्वास्थ्य सबुरी क्षेत्र में एवं कंप्यूटर
ଆଧୁନିକ ମାନବର ସାଥୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ହେଲା ଯୋଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧର ତୁମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥାନ୍ତା, ଯଦି ଅଫଲାଇନରେ ଯାଇକିନା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତ, ତମେ ଭାବି ପାରୁଛ ତ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଧାଡି ବାନ୍ଧିକି ଯିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଧର ବ୍ଲକରେ ଯେଠି ମାନେ କେତେ ଭିଡ ହବ ସେଇଠି, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ କାମଟି ଆସାନ ହେଇଗଲା। ହେଲା ବୁଝି ହଉଛି। ଦେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ମାନେ ଲାଇନ ଲାଗୁଥିଲେ ଲୋକ, ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ପଇସା ଉଠେଇବା ପାଇଁ କି ଡିପୋଜିଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହଉଛି ସବୁଟା ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉଠାର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଏଟିଏମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ହେଲା ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଅଛି, ତ ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଛି ୟାକୁ ସିପିୟୁ କୁହନ୍ତି, ହେଲା ସିପିୟୁ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଅଛି ମାଉସ, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କିବୋର୍ଡ, ଏଇଟା ମନିଟର କୁହନ୍ତି। ହେଲା ଦେଖିବା ମାଉସର କାର୍ଯ୍ୟ କି ମାନେ ତମେ କ୍ଲିକ୍ ଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ନବ। କିବୋର୍ଡ କାମ ତମେ ଜାଣିଛ, ଏଠି ଏବିସିଡି ଥିବ, ହେଲା ଏଠି ସ୍ପେସ୍ ମଝିରେ ସ୍ପେସ୍ ବଟନ ଥିବ। ତ ଅନେକ ସାରା ଏଠି ଟ୍ୟାବ ଥିବ, ଅନେକ ସାରା ଅଛି। ସେଗୁଡା ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରୁନି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା କଣ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ଏକ ଡିଭାଇସ ଯାହାକି ଡାଟା ବା ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ କେତେକ ତାର୍କିକ ଓ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂସାଧିତ କରିବା ପରେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତ କିଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି ବୁଝିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଏଗୁଡା ସବୁ ସିମ୍ପଲ। ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରକୃତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ସମାହାର ତ ଇତ୍ୟାଦି। ମାନେ ତମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ସମାହାର ମାନେ କଣ ବୁଝ? ଆରେ ତମେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦବ ସେ ସେୟା କରିବ। ହେଲା ତମେ ଯାହା ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସଟା, ହେଲା ତମେ ତାକୁ ଯେମିତି ଚଲେଇବ ସେ ସେମିତି ଚାଲିବ। ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଲି କହିଥାଉ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶବ୍ଦ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ କଣ ନା କମ୍ପୁଟ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣନା ବା କଣ କାଲକୁଲେସନ କରିବା। ତାହେଲେ କଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଉ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶବ୍ଦ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାଲକୁଲେସନ ବା ଗଣିବା। ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କେତେକ ଭାଷାବିତ ଗଣକ ବା ସଂଗଣକ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କାହାକୁ? କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଭାଷାବିତ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଗଣକ ଓ ସଂଗଣକ। ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା କେବଳ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ତମର କାଲକୁଲେଟର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲା। କାଲକୁଲେଟର ଦ୍ୱାରା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯୋଉ ଖାତା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ସାରା ହିସାବ ପତ୍ର କରୁଛେ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେଟର ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ତ ତା କେମିତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ନା, ତ ସେଥିଲାଗି ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଲା। ସେଇଠୁ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୋନ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ଟେଲିଫୋନ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା। ସେମିତି କରି କରି ଲାଷ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତୁମର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା କେବଳ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଏବେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମର ବିପିମାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ହସ୍ପିଟାଲ, କଲେଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ସ୍କୁଲ ଚାରିଆଡେ ତମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର ହେଲାଣି। ଯେପରିକି ଇମେଲ ପ୍ରେରଣ କରିବା, ଦେନ୍ ହେଲା ଆଉ କଣ ଭିଡିଓ ହଉ ଅଡିଓ ଦେଖିବା, ଗେମ୍ ଖେଳିବା, ହେଲା ତା ସହିତ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ଠାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯାଏ, ଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଯାଏ ସବୁଠି ସାଥୀ ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ବୁଝିଗଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ତମେ ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀ ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶତାବ୍ଦୀ ଚାଲିଛି ସେଠି ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀ, ହେଲା ତ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ କି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ରୂପ ନେଇଥିଲା ଆଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ସେତିକି ବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ, ହେଲା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରାତ୍ରି ସମବର୍ଷା ଉଡାଜାହାଜ, ରଣତରା ଦ୍ରୁତଗାମୀ, ତା ସହିତ ଗୋଳା ବର୍ଷା ଉଡାଜାହାଜ ଓ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଭୃତିର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ରାଡାର ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ବିମାନକୁ ଠାବ କରିବା, ଶତ୍ରୁ ବିମାନକୁ ଗୋଳା ବର୍ଷଣ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗାଣିତିକ ହିସାବ ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏହି ହିସାବ ସବୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ହେବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଏସବୁ ହିସାବ ପତ୍ର କଣ ଏତେ ଜଟିଳ ଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ପାଖରେ ସେଗୁଡିକ କରିବା କଣ ଏକରମକ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ମାନେ ତା ପୁରା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ସେଗୁଡା କି କରିହବ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦକ୍ଷ ହିସାବ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏ ଦିଗରେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବି 1942 ମସିହା ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ମୁଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ସେମାନେ 1946 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେନାବାହିନୀକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟିର ନାମ ଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ନ୍ୟୁମେଟିକ
ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟର ଏବଂ କାଲକୁଲେଟର ବା ENISC ହେଲା ଇନେସ୍। ତ ଏହା ବଡ଼ 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 ଗଣନା ସବୁକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଗଣନା କରିବାକୁ ଏଣିକି ସମର୍ଥ ହେଲା। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଏକ ଗଣନାକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଆଜି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ କେବଳ ଗଣନାକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦେଖୁଛ କଣ ହଉଛି ନା ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଶ୍ୱ ମାନବର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ, ସରଳ, ସୁଗମ ତଥା ଆମୋଦଦାୟକ କରିବାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚିତ ଆଣିବା ଦିଗରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁଥିରୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯନ୍ତ୍ର। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକା କମନ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ତଥ୍ୟ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ସହାୟତାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଫଳାଫଳ ବା ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବଳ ସେହି କାମ କରିଥାଏ ଯେଉଁ କାମ ଆମେ ତାହାକୁ କରିବାକୁ କହିଥାଉ ଓ ଏହା କେବଳ ସେହି କମାଣ୍ଡକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ ଯାହାକୁ କି ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ସେ ସେତିକି କରିପାରିବ ଯାହା ମାନେ ତାକୁ ଲୋଡ୍ କରାଯାଇଛି ହେଲା, ତା ସିଷ୍ଟମରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେ ବାହାର କାମ କିଛି କରିପାରିବ। ତୁମେ କହିବ ଯା ଆମ ଘରେ ଝାଡୁ ମାରଯା, ସେ କରିପାରିବ କି? କରିପାରିବନି। ତାକୁ ଯେତିକି ସିଷ୍ଟମରେ ରଖାଯାଇଛି ସେ ସେମିତି ହିଁ କରିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଳାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ ୟୁଜର କହନ୍ତି। ୟୁଜର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲା ତମେ ଦେଖିପାରିବ, ଏଟା ଆସାନ ନା। ଯୋଉମାନେ ୟୁଜ କରନ୍ତି ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ୟୁଜର। ତେଣୁକରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ୟୁଜର କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯିଏ ବନେଇଥାନ୍ତି ହେଲା, ଯେ ଅନେକ ସାରା ଯୋଉ ଥାଏ। ତ ଏହାର ଗଠନଗତ ରୂପ ବିନ୍ୟାସକୁ ମୂଳତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ କଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଗଠନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ। ଯୋଉ ଟିକେ ଆଗରେ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର ଆଉ ଗୋଟେ ହାର୍ଡୱେର। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ସଫ୍ଟୱେର କଣ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର କଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଫ୍ଟୱେର କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସେହି ଅଂଶ ବିଶେଷ ଯାହାକୁ କି କେବଳ ଦେଖି ହୁଏ ଓ ତାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିହୁଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସଫ୍ଟୱେର। ଏହାର ନିର୍ମାଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରଳ କରିଥାଏ। ସଫ୍ଟୱେର କଥା ବୁଝିଗଲା। କିନ୍ତୁ ହାର୍ଡୱେର ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା ହେଲା, ହାର୍ଡୱେର ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅଂଶ ଯେପରିକି କିବୋର୍ଡ ହେଇଯାଉ, ମାଉସ ଆଦି ଯାହାକୁ କି ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖି ହବ କି? ହବନି। କିବୋର୍ଡକୁ ଆମେ ଖାଲି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା ହେଲା। ତ ଏହି ସବୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅଂଶ ମିଶି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବାହାର ଅଂଶ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏହାର ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହେଉଛି କଣ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ତ ସରି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ହାର୍ଡୱେର ଅଛି ତାହାକୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ତା ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିପାରିବା ହେଲା। ଯେମିତି କଣ କିବୋର୍ଡ ହେଇଯାଉ, ମାଉସ ହେଇଯାଉ, ତା ସହିତ ଯୋଉ ହଁ କିବୋର୍ଡ ମାଉସ ହେଇଯାଉ କି ସିପିୟୁ ହେଇଯାଉ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ହେଲା, ଦେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କିବୋର୍ଡ ଆଉ ମାଉସକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେରକୁ ତ ମାନେ ଖାଲି ଦେଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ସଫ୍ଟୱେରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା। ତଥ୍ୟ ବା ଡାଟା କହିଲେ କେତେକ ଘଟଣା, ସଂଖ୍ୟା, ଅକ୍ଷର, ବିଶେଷ ଚିହ୍ନ, ଧ୍ୱନି ତା ସହିତ ଭିଡିଓ ଓ ଚିତ୍ରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଯାହାର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତ ଏହା ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ହୋଇ ଫଳାଫଳରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସଂରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ କେବଳ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ବାଇନାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝି ସେହି ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ୟୁନିଟକୁ ବିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଟ୍ ବିଟ୍ କଣ? ସରି କେବି, ଏମବି, ଜିବି, ଟିବି ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଜାଣିବା ହେଲା। ବିଟ୍ର ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ କେତେକ ନିମ୍ନତେ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ବିଟ୍ ସମାନ କେତେ? 1 ବାଇଟ୍। 8 ବିଟ୍ ସମାନ ହଉଛୁ ଆମର 1 ବାଇଟ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯୋଉ 1024 ବାଇଟ୍ ସମାନ କେତେ? ତୁମର 1 କିଲୋ ବାଇଟ୍ ବା କେବି, ଯୋଉଟା ତମର ଫୋନରେ ବି ଚାଲୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବିରେ ଚାଲୁଥିବ ହେଲା। 200 କେବି କି 7 କେବି 5 କେବି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବ ହେଲା। ଡାଟା ତ ଅପରଚିହ୍ନ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଲା 1024 କିଲୋ ବାଇଟ୍ ସମାନ ଗୋଟେ ହଉଛି 1 ମେଗାବାଇଟ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏମବି କହିଥାଉ। ଏମବି ହେଲା, ଏମବି ର ଓଡିଆଟା କଣ? ମେଗାବାଇଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 1024 ମେଗାବାଇଟ୍ ହେଲା ସେଟା କଣ? 1 ଗିଗାବାଇଟ୍। ଗିଗାବାଇଟ୍ ମାନେ କଣ? ଗିଗାବାଇଟ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଜିବି କହିଥାଉ। ଜିବି ତମର 2 ଜିବି 1.5 ଜିବି ଯୋଉ ଆସୁଛି ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକ ସେଟା ହଉଛି ଜିବି। ଯୋଉ ଆମେ ଜିବି କହିଥାଉ ସେଟା କଣ? ସେଟା ଗୋଟେ ଗିଗାବାଇଟ୍। ତାପରେ ଆସିଲା 1024 ଗିଗାବାଇଟ୍ ସମାନ ହଉଛି 1 টেরাবাইট। টেরাবাইট মানে টিবি, সেটা হচ্ছে 100 জিবি। 100 জিবি কমপ্লিট হলে সেটা হচ্ছে 1 টেরাবাইট। সরি হ্যাঁ 1024 গিগাবাইট হলে গোটে হচ্ছে টিবি ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସିଂ
ସରି ପ୍ରୋସେସ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ପ୍ରୋସେସ କହିଲେ ଯେକୌଣସି ତଥ୍ୟର ଗାଣିତିକ ବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମାଧାନକୁ ବୁଝେଇଥାଏ ହେଲା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗାଣିତିକ ହିସାବ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ହରଣ ଏବଂ ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦିର ସମାଧାନକୁ ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋସେସ ବୁଝିହେଲା ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫଳାଫଳ ବା କଣ ଇନଫର୍ମେସନ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟର ଉତ୍ତରକୁ ଫଳାଫଳ ଇନଫର୍ମେସନ କୁହାଯାଇଥାଏ ତଥ୍ୟ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ସଜ୍ଜିତ କୌଣସି ଘଟଣାର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାରି ଭାଗରେ କାମ କରିଥାଏ ଯଥା ଦେଖିବା ହେଲା ତାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ ରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଦେଇଥାଉ ଇନପୁଟ ମାନେ କଣ ଯୋଉଟା ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଦେଇଥାଉ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନପୁଟ ଆର ହଉଛି ଆଉଟପୁଟ ହେଲା ତାହାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନପୁଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯେଉଁଥିରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ସେଟା ହେଲା ଇନପୁଟ ଆଉ ଯେଉଁଥିରୁ ଯାଉଥାଏ ସେଟା ହଉଛି ଆଉଟପୁଟ ତ ସେଇ ତଥ୍ୟକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେମୋରିରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥାଏ ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେମୋରି ଥାଏ ତ ସେଇଠି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ ତ ସିପିୟୁ ଉପରେ ତା ନିର୍ଭର କରେ ତ ଷ୍ଟୋରେଜ ଯୋଉଟା ଥାଏ ହେଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋସେସ କରି ସମାଧାନ କରିଥାଏ ଶେଷରେ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉଟପୁଟ ବା ଫଳାଫଳ ଜଣାଇଥାଏ ବାହାରର ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେଭଲପ କେମିତି ହେଇଥିଲା ବା ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜନକ କିଏ ଚାର୍ଲସ ବେବେଜ ସେ କେମିତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ନାହିଁ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେ 1946 ରୁ 1959 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲା ହେଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବାକସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୀନର ଅଧିବାସୀ ମାନେ କଣ ଆବାକସ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଗଣନା ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ କଣ ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉଦ୍ଭାବନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆବାକସ ନାମକ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲା ଆବାକସ ଥିଲା ଏପରି ଏକ ଡିଭାଇସ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ସେତେବେଳେ କେତେକ କାଠି ଓ ରଡରେ ମାଡ଼ି ଭଳିଆ ପଦାର୍ଥକୁ ଗୁନ୍ଥି ମାନସାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ତତ୍କାଳ ଫଳାଫଳକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା କଣ ଆବାକସ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏହା ହିଁ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପୂର୍ବ ଭାଗ ଥିଲା ଆବାକସ ତାପରେ ଦେଖିବା ଡିଫରେନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ ଯୋଉଟା କି ଚାର୍ଲସ ବେବେଜ ବିଷୟରେ ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଫେସର ଚାର୍ଲସ ବେବେଜ ବିକାଶଶୀଳ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ ନାମକ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ମେକାନିକାଲ ମେସିନ ଥିଲା ଏହା ହିଁ ଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା ତାହେଲେ କିଏ ଏହାର ଜନକ ନା ଚାର୍ଲସ ବେବେଜ ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନଥିବ ଜାଣିଲ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ ତା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ 1833 ମସିହାରେ ଚାର୍ଲସ ବେବେଜ ତାଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ ଠାରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ଇଞ୍ଜିନ କଣ କଣ ଇଞ୍ଜିନ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଏହା ପାଖାପାଖି ଦଶମିକରୁ କେତେ ନା 60ତମ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ହିସାବ କରିପାରୁଥିଲା ତ ଏହି ଇଞ୍ଜିନଟି ହିଁ ଆଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରି ପ୍ରମୁଖ 5ଟି ସ୍ତର ଯଥା ଦେଖିବା ଇନପୁଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟୋର ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲୟୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗାଣିତିକ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହି ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିକାଶର ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଛି ଏଟା ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଦେଖିବାର ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେମିତି ଥିଲା ଏମିତି ଥିଲା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଇଛି ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେନେରେସନର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ଯୋଉଟା କି 1959 ରୁ 1965 ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା ସେଟା ଦେଖିବା କେମିତି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ୱିଲିୟମ ମୋଚଲେ ଓ ଜିପି ଏରକେଟ 1946 ମସିହାରେ ପେନସିଲଭାନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଏନଇଏସି ହେଲା ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟର ଏଣ୍ଡ କାଲକୁଲେଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟର ଏଣ୍ଡ କାଲକୁଲେଟର ନାମକ ଏକ ବୃହତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବ ଏହା ପାଖାପାଖି 100 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଓ 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉଟା କି ହେଲା ଏଥିରେ କେତେ 18,000 ଭାକ୍ୟୁମ ଟ୍ୟୁବ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 140 କିଲୋୱାଟର ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା 140 କିଲୋୱାଟ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ଏହାର ଓଜନ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 30 ଟନ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ଟ୍ୟୁବ ବଦଳରେ କଣ ନା
ट्रांजिस्टर व्यवहार करागला से आगुरी कौन व्यवहार करा ना कौन भाक्यूम ट्यूब पर कौन व्यवहार करागला ना ट्रांजिस्टर व्यवहार करागला जहाँकि बहुत बड़ और तार स्टोरेज गुड़िक माने अनेक दिन तथ्य गुड़िक रोला यार कौशल भ्याक्यूम ट्यूब भरी हेले भी यह अपेक्षाकृत छोट थिला और यह अधिक भरोसावान मध्य थिला एही समय कंप्यूटर रे पांच कौन पांच कार्ड व्यतीत अतिरिक्त डाटा स्टोरेज भाव में कौन मैग्नेटिक टेप और डिजिटल व्यवहार करा जाउथिला देखंतु असेंबली लैंग्वेज जटिलता को एडाया पई एथिरे फर्टान भली अधिक विकसित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रो व्यवहार करा गला तापर देखंतु के तृतीय जनरेशन रो कंप्यूटर 1965 रो 1970 1964 मसीहार कौन परवर्ती बेड़ को आईबीएम जेतेबेले कि ताहार ऐतिहासिक कंप्यूटर परिवार सिस्टम केते ना 1316 लाइन माध्यम रे प्रथम इंटीग्रेटेड सर्किट विकास कला सेबेटार तृतीय जनरेशन कंप्यूटर हैला विकास पर्व एवं एही इंटीग्रेटेड सर्किट रे अध इंच लंबा और पतरार खंडे जर्मानियम को संयोग करी व्यवहार करा जायतिला एही समय रो ही व्यावसायिक स्तर रे मिनी कंप्यूटर निर्माण होइतिला सेतरे जो मिनी कंप्यूटर गुडा थिला हला तो 1964 रे ही आईबीएम तार मेसिन एमटीएसटी माध्यम रे कंप्यूटर को व्यवहार करी किपरि डॉक्यूमेंट कोन कहू जे तार विकास प्रचलित करिथिला देखो एही पर्यायर कंप्यूटर केवल जे आईसी रो व्यवहृत हैला ताहा नुहे एगुडिकर तथ्यधारण करिवार क्षमता अधिक हैला और वेग मध्ये बढ़ी गला पूर्व कोन पूर्व पर्याय कंप्यूटर मानकर तुलना रे विद्युत पावर मध्ये कम खर्च हैला एणिकी कोन एणिकी बृहदाकार आउटपुट रो उन्नति साधना करा जायथिला जता वीडीयू मैग्नेटिक एक रीड रो और अधिक वेग संपन्न लाइन प्रिंटर इत्यादि थिला तो एही जनरेशन पीढ़ी रे उभय मेनफ्रेम और मिनीफ्रेम कंप्यूटर निर्मित होइथिला एठारे केतेक मेनफ्रेम और मिनीफ्रेम कंप्यूटर गुड़िकर जो कौन परिचय प्रदान करागला एटा जो कंप्यूटर मॉडल गुड़ाक देखिए कौन कौन मेनफ्रेम कंप्यूटर गुड़ाक जो थिला गोटे है आईबीएम 360 डिग्री सीरीज है सॉरी डिग्री नुहे 360 सीरीज तब देखिए आईसीएल 9 कौन 1999 सीरीज देन देखिए आईबीएम तब देखिए आईबीएम 370 बा आईबीएम 317 बा तापर देखिबा आईबीएम 370 बा 168 सीरीज है से बरी आईसीएल 2900 सीरीज से बरी देखंतु स्पेक्ट्रा 70 सीरीज ता सहित यूनिभाक 1108 सीरीज ता सहित 900 सीरीज इत्यादि हला मिनी कंप्यूटर गुडा कोन करथिला आईसीएल 2019 देखंतु 2903 एवं सीडीसी 1700 तापर देखिबा पीडीपी 11 एंड 14 एटा जो थिला एटा कंप्यूटर रो पार्ट गुडा हला विभिन्न प्रकार तुम देखुतो भितरे कोन सब अछि तृतीय जनरेशन कंप्यूटर एटा तापर देखा चतुर्थ जनरेशन कंप्यूटर केमिति हला 1970 रो 1950 मसे पर्यंत हला देखो तो एही समय रे कंप्यूटर रे बहु संख्यक समन्वित सक्रिट बकम आईसी को व्यवहार करा गला ए आईसी रे मात्र गोटे इंच रो एक चतुर्थांश जगह रे केते ना देखो 3 लाख ट्रांजिस्टर लागि थिला ओ परे इंटेल कॉर्पोरेशन रो टेड ऑफों द्वारा कंप्यूटर पाई एक डिस्ट्रीब्यूटेड सीपीयू सक्रिय विकास करा जाय थिला एही चिप रो अन्य नाम थिला कोन इंटेल 404 देखो एही ठार ही कंप्यूटर को नै विषय रे वाणिज्य करिवार एक संग्राम आरंभ होई गला एही समय रे मीट भरी कंप्यूटर कंपनी प्रथम करी सेते बड़कार हार्वर्ड विश्वविद्यालय छात्र बिल गेट्स को ताहार बिल गेट्स को ताहार माइक्रो कंप्यूटर जोंटा कि अल्ट्रा 8800 रे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंस्टॉल करिवार ठिका देइतिला
ତ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଦିନର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଛାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଛାତ୍ର ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୁଡାକ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉଟାକି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାକୁ ବିକଶିତ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଲେ। ପଞ୍ଚମ ଜେନେରେସନର କମ୍ପ୍ୟୁଟର 1985ରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି। ପଞ୍ଚମ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ ବିକଶିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପିଢ଼ି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ତ ତେବେ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଲା ଏଥିରେ କୃତ୍ରିମ ବୌଦ୍ଧିକତା କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମଶଃ ବିକାଶ ଘଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଡେସ୍କଟପର ସୀମିତ ନ ରହି ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଯେପରିକି ଲାପଟପ୍ ପାମଟେପ୍ ଇତ୍ୟାଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି। ଏଥିସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରିକି 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ସନ୍ନିବେଶିତ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରାଗଲାଣି। 1985 ମସିହା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିଶେଷ କରି ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଜି ପ୍ରଗତିର ଶୀର୍ଷ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟବହାରିକ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ଶୀର୍ଷ ସୋପାନ ପହଞ୍ଚି ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାରିକ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ଏଥିରେ ତଥ୍ୟ ଧାରଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ସ୍ମୃତିରେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରଗତି ଘଟିଲାଣି। 4GB ଯାଇ ତାର ତଥ୍ୟ ଧାରଣା କ୍ଷମତା କେତେ ନା 500GB ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଲ୍ୟାପଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆକାର ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ହୋଇ ପକେଟରେ ରହିବା ଭଳି ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲାଣି। ସେହି ଅନୁପାତରେ ତାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଦିନକୁ ଦିନକୁ ବଢି ଚାଲିଲାଣି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସର୍ବସ୍ୱ ମଣିଷ ହୋଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛେ। ନୂତନ ପ୍ରକରଣ ତା ସହିତ ରୂପାୟନର ମନସ୍କତାରେ ଦେଖାଯାଏ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ଓ ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ 80 ଶତକ ପରଠାରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିକଶିତ ଧାରା କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପ ହୋଇଛି। 1980 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବର୍ଷଟି ବେଶ ସ୍ମରଣୀୟ କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ IBM ନିଜର ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିମନ୍ତେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ଏହି ବର୍ଷ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବା ଡୋସ୍ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ପରେ ବହୁର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପପୁଲାର ଅଛି ଡିସ୍କ ଗୁଡାକ ହେଲା ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବା। 1981 IBM ର ପ୍ରଥମ ପର୍ସନାଲ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା। 1983 ଲୋଟସ୍ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ସଫ୍ଟୱେର ଲୋଟସ୍ 123 ବିକାଶ କରାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆହୁରି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କଲା। 1984 HP ର ପ୍ରଥମ ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। 1987 ଇଣ୍ଟେଲ 80386 ପ୍ରୋସେସର ସଫ୍ଟୱେର ଲୋଟସ୍ ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନି। ସଫ୍ଟୱେର ଲୋଟସ୍ 123 ବିକାଶ କରାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆହୁରି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ମସିହାର ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଡେଲ ଗୁଡାକ ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ 1983 1984 87 88 91 92 ସେପରି ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଡେଲ ଗୁଡିକ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ତୁମକୁ କହୁନାହିଁ। ଭାରତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଇଥିଲା। 1955 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ HEC 2M ଅଣାଯାଇ ପ୍ରଥମେ କଲିକତା ମହାନଗରୀର ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା କେତେ ନା ସୁଡୋ ବିଟ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏଥିରେ ଏକ କିଲୋବାଇଟର ମେମୋରି ଇନଷ୍ଟଲ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏଥିରେ ଇନପୁଟ ଓ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ ଭାବରେ ପଞ୍ଚଡ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ମେସିନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଚାଲୁଥିଲା। 1989 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉଟାକି CRX-MP40 ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା। 1998 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା CDSC ର ଡାଇରେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରମ ଯୋଉଟାକି ପରମ କେତେ ନା ପରମ 10000 ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କ୍ଷମତା
କେତେ 100 ଗିଗା ଫ୍ଲପ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ ଟେରା ଟେରାଫ୍ଲପ୍ ରେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏହାପରେ ପରମ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମ ପଦ୍ମା ଏବଂ ପରମ ୟୁଭା ହେଉଛି ଟେରାଫ୍ଲପ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସଦ୍ୟତମ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ହେଲା, ଏହା ପରଠାରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜଗତରେ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।